ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାରସ୍ୱତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମଞ୍ଚସ୍ଥ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମାନनीय श्रीजुक्त वीरसेन प्रधान, माननीय गिरिदादा गोपबाबू, मोर प्रिय बांधवी मिनती एवं उपस्थित विदग्ध कवि, साहित्य साधक एवं बहु कॉलेज आसीथिबा मोर पुओ झियो सदृश छात्र छात्री समस्त को पुणी थे सम्मान एवं शुभेच्छा। आजिर विषय वस्तु सामाजिक विकास रे लोक संस्कृति एवं कला। काली उत्तर संध्यारे जेतेबेले गोपबाबू फोन करथिले जे मैडम 10 मिनिट कहिबे सेतेबेले मु भाबुथिली गोटे आरंभ जो होइछि से आरंभटी 10 मिनिट भितर केमिति सीमित रहिबो प्रकृତରେ ମୁଁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମାଷ୍ଟରର ଚାକିରି ବେଲଟା ବାଜିଲେ ଆରମ୍ଭ, ବେଲଟେ ପଡ଼ିଲେ ପୁଣି ଶେଷ। ବୋଧହୁଏ କୌଣସି ଚାକିରି ଏମିତି ବେଲ ବଜେଇକି ସଚେତନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସେଇ 10 ମିନିଟର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିବି ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ସଂସ୍କୃତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂମିଖଣ୍ଡର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଥାମାନଙ୍କର एक समूह प्रतिनिधित्व करे एवं जहाँ प्रायतः आर्थिक, सामाजिक एवं अन्यान्य गतिविधि बा कार्यकलाप प्रकटित हुए। लोक संस्कृति एभली एक संस्कृति जहाँ स्थानीय रूप अटे, लोक समूहर परिचय को प्रकाश करे। यह अनिवार्य रूपे स्थानीय भावना सह संयुक्त एवं प्रतिष्ठित। विश्व सभ्यतार इतिहास को विचार आलोचना कले जना जाए जे विकासर आदि पर्यायर मनीष एकांत भावे भावप्रबल थिला। परिदृश्यमान प्रकृतिर निष्पापर उपासना थिला ताहार जीवधर्म और प्राकृतिक थिला तार जीवन जापन प्रणाली। बाह्य आडंबर और छलना ठारू बहु दूर प्रकृति कोଳରେ मनीष बास करुथिला। मनोरंजन एवं सामूहिक आनंद लाभ पाई से समय मध्य मनीष साहित्य सृष्टि करुथिला। जदिओ से दिन आजिर साहित्य मध्य आकाश पातल फरक रही। सुदूर अतीत साहित्य नदीर जलधारा सदृश निर्मल, स्वच्छ, पवित्र। से कृत्रिमता बा आदिलतार स्पर्श नथिला। एथिरे सरल मनीष जीवनर आशा, निराशा, हर्ष, विषाद, जीवन, मृत्यु, प्रेम, विरह, हानिलाभ, सुख दुखर अभिव्यंजन उपलब्ध हुए। मौखिक परंपरा एहार धर्म। भारत में कल्पनाशील लोक संस्कृति देखा मिले जहाँ चारि दिगर विविधता सहित एक हो रही थाए। प्रत्येक लोक संस्कृति निजस्व कलारूपर माध्यम अत्यंत विशिष्ट और सुंदरता मध्य प्रदर्शित होई थाए। समाज और संस्कृति अंगांगी भावे जड़ित। गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व, हृदय और स्पंदन परि एकात्म। समाजर दृष्टिकोण, मूल्य, लक्ष्य और प्रथा गुड़िकर प्रतिनिधित्व करिथाए संस्कृति एवं संस्कृति द्वारा समाजर दृष्टिकोण परिवर्धित, मूल्य उच्चांग, लक्ष्य उन्नत और प्रथा दोष कुसंस्कार मुक्त होई विश्वव्यापी हुए। समाजर विकास रे लोक संस्कृतिर छाप अत्यंत स्पष्ट। लोक संस्कृति बहु रूप बहु प्रणाली रे विभक्त। लोक संस्कृति अति चमत्कार और निपुण भाव लोक साहित्य रे चित्रित होई थाए। तथापि नृत्य और संगीत माध्यम यह समस्तंकर मन को मोहि नहीं थाए, मनोरंजन करी थाए। लोक नृत्य एवं लोक संगीत शिक्षा द्वारा सुदूर प्रसारी हेला बेले गोटे जातिर प्रथा, मूल्यबोध आउ लक्ष्य दृष्टिकोण इत्यादि साहित्य रे विशेष भाव चित्रित होई समाजर विकास रे विशेष साहाय्य करती, पुणी पथ प्रदर्शन करती।
ଗଳ୍ପ, ଗୀତ, ଲୋକବାଣୀ, ଲୋକୋକ୍ତି, ଢଗ, ପ୍ରଚଳିତ ଯାତ୍ରା, ଲୀଳା, ସ୍ୱାଙ୍ଗ, ନାଚ ଆଦି ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଆଧାରିତ ପୁଣି ସାମାଜିକ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଲୋକଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଅନାମଧ୍ୟ ରଚୟିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ିରୁ ଅନ୍ୟ ପିଢ଼ିକୁ ମୌଖିକ ଭାବରେ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ସମାଜରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଲିଖିତ ନୀତି ନିୟମ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଲୋକଗଳ୍ପର ନୀତି ଉପଦେଶ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରୁଥିଲା। ଲୋକଗଳ୍ପ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା। ଶିଷ୍ଟ ପୁରସ୍କୃତ ହୁଏ, ଦୁଷ୍ଟ ଦଣ୍ଡିତ ହୁଏ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଶିଶୁ ତାର ଶୈଶବରୁ ଲୋକଗଳ୍ପ ଶୁଣୁଥିଲା। ନିଜ ପରିବେଶ, ବନ୍ଧୁ, ପରିବାର, ସମାଜ, ଜାତି, ଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣୁଥିଲା। ନୈତିକତା, ସଚ୍ଚୋଟତା, ଏକତା, ପରିଶ୍ରମ ବିଷୟରେ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଶୈଶବରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲା। ଗଳ୍ପ ଶିଶୁର କଳ୍ପନା, ବୁଦ୍ଧି, ବୋଧଶକ୍ତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଉଥିଲା। ଲୋକଗଳ୍ପ ମଣିଷର ଶୈଶବକୁ ଜେଜେମା, ପିଉସୀମା, ମା ଆଦି ଗୁରୁଜନ ଓ ସମବୟସ୍କଙ୍କ ସହ ବାନ୍ଧି ରଖୁଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସହାବସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଉଥିଲା। ମାନବତ୍ୱର ଚରିତ୍ର ଯଥା ବାଘ, ଭାଲୁ, ବିଲୁଆ, ଠେକୁଆ ଆଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକ ପ୍ରକୃତି ରୂପାୟିତ ହୋଇ ବହୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ଶିଶୁ କିଭଳି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଅପରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ, ଭାବଗତ ସମ୍ପର୍କ, ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ, ପାରିବାରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆଦି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରୁଥିଲା। ଲୋକଗୀତ ପକ୍ଷୀର ଗାନ ଭଳି ମୁକ୍ତ। କପଟତା, ବ୍ୟାକରଣର କଠୋର ସଂଯମ ପରିଦୃଷ୍ଟ ସେଥିରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ତଟର ଆଦିମ ଆର୍ଯ୍ୟ କଣ୍ଠରୁ ନିଃସୃତ ଋଗ୍ବେଦର ଝଙ୍କାର ପରି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଲୋକଗୀତ ଗ୍ରାମୀଣ ଜନଜୀବନରୁ ନିଃସୃତ ହୋଇଛି। ନରନାରୀଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନର ବିକାଶ ସହିତ ଲୋକଗୀତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ମଣିଷର ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଭିତରେ ଜନ୍ମକାଳୀନ ଆଚାର, କର୍ମବେଧ ବା କାନଫୋଡ଼ା, ବ୍ରତ, ବିବାହ, ମୃତାହ ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କାର ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅନୁସୃତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଲୋକାଚାର ବା ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ତଜ୍ଜନିତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକଗୀତ ଗାନ କରାଯାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଗୀତ ମଧ୍ୟରୁ ବିବାହ ଗୀତ ଯଥା ଲଥାଦିଆ, କଳ୍ବିଠେସା, ବେଢ଼ାବୁଲା ଠାରୁ ଝିଅ କାନ୍ଦଣା ପାରିବାରିକ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଚିତ୍ରକୁ ନିପୁଣ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳେ। କ୍ରୀଡ଼ା ଗୀତ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୁମ, ଖାମଖମାଲୋ, ସମଧେନ, ଭାଇ ବହେନ ଗୀତଗୁଡ଼ିକରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନର କିଛିଟା ଆଭାସ ସୂଚିତ ହୋଇଥାଏ। ହଳିଆ ଗୀତରେ ହଳିଆର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ରୂପାୟିତ। ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାଟି ସୁନାର ଫସଲ ଫଳାଏ, ହେଲେ ସାହୁକାର ଫସଲ ନିଏ। ଶୋଷଣ କଷଣର ଦୟନୀୟ ଜୀବନ ବିତାଏ। ଶଗଡ଼ିଆ ଗୀତରେ ଶଗଡ଼ିଆର ଭଡ଼ାକୁହା ଜୀବନର କଥା, ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ, ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ନୀତିକଥା, ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ। ରସରକେଲି, ଡାଲଖାଇ, ସଜନୀ, ଜାଇଫୁଲ ଆଦିରେ ଶୃଙ୍ଗାରର ଆବେଦନ ରହିଛି। କରମସାନି, ନୂଆଖାଇ, ପୁଷ୍ପନୀ ପର୍ବଠାରୁ ଡାଲଖାଇ, ପୁଅ ଝିଅନ୍ତିଆ ଓଷା ପ୍ରଭୃତିରେ ଗାନ କରାଯାଉଥିବା ଗୀତରେ ଉପାସ୍ୟ ଦେବଦେବୀ, ଧାର୍ମିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତିଫଳିତ। ଲୋକଜୀବନର ହାସ୍ୟ, ବ୍ୟଙ୍ଗ, ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ, ସରସତା, ନିରସତା, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଭକ୍ତିଭାବ ତଥା ସମାଜର ସମସାମୟିକ ପ୍ରଭାବ ଲୋକଗୀତରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ନାରୀ ଓ ନିମ୍ନ ବର୍ଗ ମଣିଷଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାର ଅନ୍ତ ପାଇଁ ସମାଜ ସଚେତନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏହି ଲୋକଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ। ଢଗ, ପ୍ରବାଦ, ପ୍ରବଚନ ଆଦି ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଅନୁସାରେ ସ୍ୱତଃ ଲୋକମୁଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ସମାଜ ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଓ ସତର୍କତାମୂଳକ ତଥ୍ୟ ରହିଥାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଯାତ୍ରା, ଲୀଳା, ସ୍ୱାଙ୍ଗ, ଦଣ୍ଡନାଚ, ବାଡ଼ିଭୂତ, ପାଲା, ଦାସକାଠିଆ ନାଚ ବା ନାଟ ସମାଜ ଜୀବନର ଦର୍ପଣ ସଦୃଶ। ପୌରାଣିକ କାହାଣୀକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ସୁସ୍ଥ, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କକୁ
ସୁଦୃଢ଼ ଧର୍ମ ଓ ନୀତିର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ, ଧନୁଯାତ୍ରା, ରାମଲୀଳା, କୃଷ୍ଣଲୀଳା, ଭାରତ ଲୀଳା, ଶବରୀ ଲୀଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜ ଓ ମାନବ ଜୀବନର ଭୂୟ ବିକାଶକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ସତର୍କ ପ୍ରହରୀ ହେଉଛି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଚାର କରି ଜଣାଯାଏ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଉଭୟ ଆଦିମ ଓ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ମିଳନସ୍ଥଳୀ, ସଙ୍ଗମ କ୍ଷେତ୍ର। ସୁତରାଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଦିମ ବିଶ୍ୱାସ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ, ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ପ୍ରଭୃତି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଗୀତ, କାହାଣୀ, ଢଗଢମାଳି, ବଖାଣୀ ଏବଂ ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଦିର ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ଏହି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମାଜର ଚିତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ତାହା ହେଉଛି ସଦାଚାରୀ ତଥା ଧର୍ମଭୀରୁ ସମାଜ। ଉଭୟରେ ଯଥାର୍ଥବାଦ ଓ ଆଦର୍ଶବାଦର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ସମାଜର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ବା ରୂପରେଖ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉପାଦାନ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ଜନଜୀବନର ସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ସହ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରୀତିନୀତି, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆଚାର ବିଚାର ତଥା ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। ସାମାଜିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଓ କଳାର ମହତ୍ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଓ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ପବିତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କ୍ରମଶଃ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଆସୁଥିବା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ସରକାରୀ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ନଚେତ୍ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟହୀନ ସମାଜ ବାସହୀନ ପଳାଶ ପୁଷ୍ପରେ ପରିଣତ